ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। सूत्र नंबर 2। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान प्रति अपरिसीम भल पाइबा हेउछि भक्ति। भक्तिर स्वरूप अवर्णनीय हेले मध्य भाषारे ताहा जेतेटा प्रकाश करिवा संभव ताहार संक्षिप्ततम संज्ञा देवर्षि नारद एठारे देइछन्ति। भगवान प्रति परम प्रेम ही भक्ति, किंतु संज्ञाटी संक्षिप्ततम हेले कौन हेबो, यार अर्थ अति गभीर। प्रथमे ही कहा होइछि एही प्रेम परम अर्थात महान। परम एही विशेषणटे ही तथाकथित साधारण भल पाइबा सहित एहार गोटिए विराट पार्थक्य सूचना करुछि। परम शब्दटी केवल परिमाणगत परम नुहे, यह गुणगत मध्य परम। यही भल पाइबा केवल तीव्र बा गभीर नुहे, साधारण लौकिक भल पाइबा ठारू यार गुणगत मान मध्य भिन्न। से पार्थक्यटी कौन? भल पाइबार पुणी गुणगत पार्थक्य किपरि हुए? उदाहरण स्वरूप जागतिक भल पाइबार कथा धरा जाऊ। आमे एठारे केते प्रकार विभिन्नता देखु। निज संतान प्रति जननीर भल पाइबा, स्वामी स्त्री परस्पर मध्य भल पाइबा, पितामातांक प्रति आत्मीय बंधुंक प्रति भल पाइबा, किंबा नाम जश अर्थ प्रति आकर्षण, ये सब हेउछि भल पाइबा। किंतु एहा मध्यरु कौनसीटी को परम कहाजिब नाही। ताहेले केउ विशेष गुणटी एही साधारण भल पाइबा को असाधारण रे अर्थात परम रे परिणत करिथाय? ता होछि शुद्ध अहेतुकी प्रेम। सेही परम प्रेम व्यतीत अन्य समस्त भल पाइबा हेउछि आत्मकैंद्रिक। स्पष्ट भाषा रे कहिबाक गले स्वार्थगंधयुक्त भल पाइबा। हुए तो ए कथारे अनेके आपत्ति करिपारंती। केही केही कहिपारंती संतान प्रति मार बात्सल्य बा स्वामी स्त्रीर परस्पर प्रति भल पाइबा निस्वार्थ भल पाइबार दृष्टांत। जगत रे एपरि भल पाइबा दुर्लभ हेले मध्य आदौ जे नाही ताहा नुहे, यह सेमानंकर मत। किंतु आमे कहिबु ना, सेठारे मध्य अंतरर गभीर प्रदेश रे स्वार्थ बुद्धि काम करे। कारण भल पाइबार पात्रटी को केंद्र करी सेमानंकर ए भल पाइबा प्रकाश होउछि। माँ संतान को भल पाती केवल संतान बोली नुहे, भल पाती केवल तांकर निजर संतान बोली। सुतरां देखा जाउछि जे तांकर भल पाइबा निजको केंद्र करी प्रकाश पाउछि। एही भावरे सर्वत्र देखा जाय जे निस्वार्थ परि देखा जाउथिबा समस्त भल पाइबार केंद्र बिंदुरे रहिछि गोटिए सूक्ष्म स्वार्थबोध। एपरिकी गोटिए शिशु जे गोटिए खेलना को भल पाए, तार कारण से जाने जे यह तार निजर खेलना। एहीपरि समस्त भल पाइबार पश्चातरे रहिछि मोर अधिकार बोध। एही कारणरू एहाको स्वार्थपर भल पाइबा कहा जाए। एकमात्र भगवानଙ୍କ प्रति भल पाइबारे कौनसी स्वार्थर संबंध न थाए। तांको जेतेबेले आमे भल पाऊ सेतेबेले थरे हेले मने हेब नाही जे से एकमात्र मोर ही भगवान, अन्य काहारी नुहंती। तांको भल पाई हुए बोली आमे तांको भल पाऊ। सुतरां सेठारे कौनसी अधिकार बोध काम करे नाही। तांको भल पाइबा समय केवे मने हेब नाही जे से मोर एकमात्र निजस्व संपद, से ही एकमात्र परम प्रेमर वस्तु बोली तांको आम मानंकर समस्त भल पाइबा को उत्सर्ग कर दे पारू। बृहदारण्यक उपनिषद रे कहा जाइछि,
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। भगवान आमମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ହିଁ ପ୍ରିୟ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରିୟ। ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରେମ ଗୁଣଗତ ଓ ପରିମାଣଗତ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରମ। ପରିମାଣଗତ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ଦେଇପାରେ। ସେହି ଦିଗରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାଆର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କହିପାରୁନା? ହଁ, କହିପାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ। ହୁଏତ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ତା ନିକଟରୁ ମାଆର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ, ସମାଜ ଓ ସଂସାରର ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମାଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଶୈଶବରେ ମାଆର ଏହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାର୍ଥଲେଶହୀନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତବୋଧ ତଥା ମୋର ଅଧିକାରବୋଧ ସେଠାରେ ନିଭୃତରେ କାମ କରୁଛି। ଏ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ମୂଳରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ଶିଶୁ ତ ମାଆର ହିଁ ପ୍ରତିରୂପ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୀତି କାମ କରୁଛି। ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ମିଶି ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଏହା ହୁଏତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ, ଅନେକେ ଶୁଣି ବିଚଳିତ ବା ହତାଶ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏହା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏଠାରେ ସଂଶୟ ଆସିପାରେ, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କ'ଣ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟତା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ନେତିବାଚକ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ବୋଧ, ମୁଁ ବା ମୋର ବୋଧ ନାହିଁ। କୌଣସି କିଛି ପାଇବା ବା ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ? ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମୋର କୃଷ୍ଣ ଏହି ବୋଧ କାମ କରୁଛି। ହୁଏତ ସେ ବୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ରକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର କରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜର ବୋଲି ଧରି ରଖିବା ଏ ମୂଢ଼ତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ମୋର ହିଁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଆବରଣ ମାତ୍ର। ଏହି ମୋର ବୋଲି ଭାବିବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ, ଅହଂବୋଧ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କାହାରି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜାଗତିକ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ତେବେ ଜାଗତିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଠିକ୍ ଯେ ଜାଗତିକ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ମୋର ବୋଲି ନ ଭାବେ, ତେବେ ଭଲ ପାଇବା ମୁହଁର କଥା ମାତ୍ର। ସେଠାରେ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ଗଭୀରତା ନଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ଗଭୀରତର ହେବ, ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ସେତେ ନିଜର ହୋଇଉଠିବ। ଏହା ଖୁବ୍ ଖାଣ୍ଟି କଥା। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଏହାର ଉପରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣଟିକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଆବରଣ ବା ମାୟାର ଜାଲଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଲୌକିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମହତ୍, ଶୁଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟ କେତେ କ'ଣ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖାଯିବ,
ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତବୋଧ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଥିବ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଉଛୁ ଯେ ମା ତା'ର ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇ ସେ ସୁଖ ପାଏ ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ନା, ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର କଥା ଭାବୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ନିବେଦନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଥରେ ହେଲେ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମୟରେ ଦୈବୀ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟତମ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ। ସେ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟତମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାହେବ, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତିପଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟି ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁଟିର କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ମନେ ମନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏହି ବୋଧ ବା ଚେତନା ହିଁ ଲୌକିକ ପ୍ରେମଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପୃଥକ୍ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ମୋର ଦେହକୁ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ଏହା ମୋର ଦେହ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉ ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମୋ ନିକଟରେ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ଦେହ ନୁହେଁ, ଭଲ ଲାଗିବା ବା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ହିଁ ଏହି ମୁତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ମୁଁ ଯେ ଦେହଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ୍ କରୁଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେହ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଜାଣୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ଭଲ ପାଇବା ଶୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦେହ ମୋର ବୋଲି ଯେ ଦେହଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଦେହକୁ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ଦେହ ହେଉଛି ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଭୋଗ ବାସନାର ପରିତୃପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୁତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେହି ମୁଁ ବା ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସୁତରାଂ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମାର୍ଥକ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମାଳିନ୍ୟ ଓ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ ଏହି ବୋଧ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। ଲୌକିକ ପ୍ରେମ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ଯେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ।
ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାରେ ପରମ ପ୍ରେମ ନ କହି ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ମୌଖିକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ଆମେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ କାହା କୁହାଯାଏ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହା ଆମ ଅନୁଭୂତିର ବାହାରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ହେଲା ପରମ ପ୍ରେମ ପରି ବା ପରମ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୀବ୍ର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରମ ପ୍ରେମର ଆଭାସ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଏକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ଲୌକିକ, ସୁତରାଂ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶୁଦ୍ଧ। ଜାଗତିକ ପ୍ରେମର ମାପକାଠିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ଧାରଣା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଭକ୍ତି ନ କହି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ପରମ ପ୍ରେମ। ଭକ୍ତି ତାହାର ହିଁ ରୂପ ବିଶେଷ। ପରମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ କହିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପିତ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ଭକ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଅନୁରାଗ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଆସକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ମାତ୍ର। ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର କଥା କହୁ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ରୂପ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ବା ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ସୁତରାଂ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଆଧାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏକମୁଖୀ ତୀବ୍ରତମ ଅବିଚଳିତ ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିବ। ଭଗବାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଇହୁଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷାପରାୟଣ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସମଗ୍ର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟାପୀ ସେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ହେବ କିପରି? ଏହି ଭାବରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟସ୍ଥର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନୁହେଁ। ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ଲୌକିକ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ଏପରିକି ସୁଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା। ନାମ, ଯଶ, ଧନ, ସମ୍ପଦ, ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପାଇବାର ଆଶା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବେ, ଏପରି କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବାର ଆଶା ଯେପରି ନଥାଏ। ଏ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହୁଏତ ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱୟଂ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେପରି ତାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ଏପରିକି ମୋକ୍ଷର କଥା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆରପାରିକୁ ଯିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବନାରେ ନଥିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା, ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଯଦି ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ?
ଭଲ ନ ପାଇ ଆମେ ଯେ ରହିପାରୁନା। ଭକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ପାଇବାର କୌଣସି ଆକୁଳତା ନଥାଏ। ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ, ଭବବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଭକ୍ତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତିର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କଥା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାରେ ଏସବୁ କାମନା ବାସନାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ? ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍। ଭକ୍ତିର ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଭାଗ୍ୟବାନ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଉପନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ତ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ସ୍ୱାର୍ଥବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ତାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏହି ପଥ ଧରି ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯିବ। ଆମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ଓ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 3, ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା ଚ। ଏହି ଭକ୍ତି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା, ଅବିନାଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥିବ ଭଲ ପାଇବା ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅବିନଶ୍ୱର। ଆମେମାନେ 2ଟି ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରିଚୟ, ଉପକ୍ରମଣିକା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପା। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏପରି ପ୍ରେମ ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା। ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟିର ନିହିତାର୍ଥ ଅତି ବ୍ୟାପକ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କାହିଁକି ଭିନ୍ନ? କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆମ ଅନୁଭୂତିର ଅଗୋଚର। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୀମାବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ବୋଲି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ। 2ଟି ପ୍ରେମର ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ତାହାର ହିଁ ଅନୁରୂପ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକାଂଶରେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାହା ହେଲା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା। ଭକ୍ତି କେବଳ ପରମ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମୃତ ପ୍ରେମ। ଏହି ପ୍ରେମ ଅମର୍ତ୍ୟ ଓ ଅମର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରେମର ଶେଷ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଥରେ ହେଲେ ତାହାର ବିରତି ନାହିଁ କି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଯାହା ସଦା ସର୍ବଦା ଅବିରତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, 2 ଜଣ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେମ କ୍ଷଣିକ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭବଗମ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ କେବେ ଅସୀମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରେମର ସୀମା ପରିସୀମା ନାହିଁ। ତୀବ୍ରତା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ଗୁଣଗତ ସବୁ ଦିଗରୁ ଏ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଜାଗତିକ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ଏହା ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୌଣସି ବହିରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କାମନାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଅନ୍ତରର ବସ୍ତୁ ଓ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ। ଏହି ପ୍ରେମରେ ଆସ୍ୱାଦକ ଓ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ। ଆମେ କହୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତା। ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ କହିଲେ ଆମେ ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ବୁଝୁ ତାହା ଠିକ୍ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପରମ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରମ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ଚ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହର୍ଷି ନାରଦ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରର ଅନୁସଙ୍ଗ, ପୃଥକ୍ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ପରମ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପରମ ପ୍ରେମ ନ କହି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ପରମ ପ୍ରେମ କୁହା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆମେମାନେ ପରିଚିତ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇଙ୍ଗିତ କରାହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନୁଭବ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନିଆହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବୈସାଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଆଲୋଚନା କରାହେବ। ଏଠାରେ କେବଳ ଏଇଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତମ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଓ ତାପରେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରୂପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରେମ ତାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମାନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଏହି ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପତ୍ୱ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଭଲ ପାଇବାରେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଚାଲିଯାଏ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସେ ନଥାଏ। ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅବସାନ ହୁଏ, କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତିନୋଟି ବସ୍ତୁର ସମାବେଶ ଘଟିଲେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଅମର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଅମର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ମୁଁ ବା ଭକ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର, ନିତ୍ୟ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ତୃତୀୟତଃ ଏହି ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାଧା ବା ବିଚ୍ଛେଦର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା। ଏଠାରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ତିନୋଟି ହିଁ ନିତ୍ୟ। ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ସହିତ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଅଛି। ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଓ
ଓ ଉଲ୍ଲାସ ବୋଧରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ବୈସାଦୃଶ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିନାଶଶୀଳ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏ ପ୍ରେମ ଯେତେ ସୁଗଭୀର ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ସେ ସ୍ତରକୁ କେବେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମିକ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଏହି ପ୍ରେମ ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଏହି ତିନୋଟି ଅବଗୁଣରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସୁତରାଂ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପା ଓ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥାଉ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭଲ ପାଇବାର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଉ ତେବେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଠିକ୍ ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ, ଆମମାନଙ୍କର ସଚେଷ୍ଟତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ବସ୍ତୁ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ହିଁ ଅଂଶ। ଏହି ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ମନ ଦେବା। ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଧି ନିଷେଧର ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ। ମନର ଗତିକୁ ସେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନାହିଁ। ମନ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତର ସତ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତି ଏକ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ଜୀବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଅମୃତ ହୁଏ ଏବଂ ତୃପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ନିହିତ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 4, ୟଲବ୍ଧ୍ୱା ପୌମାନ୍ ସିଦ୍ଧୋ ଭବତି ଅମୃତ୍ୱୋ ଭବତି ତୃପ୍ତୋ ଭବତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କାମ ହୁଏ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଦିବ୍ୟ ହୁଏ ଓ ଚିର ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ଏହି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅର୍ଥ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ ତାର ପ୍ରାର୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିଛି। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଥବା ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ଲାଭ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସାଧନା ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସାଧକଙ୍କ ଏପରି କିଛି ସିଦ୍ଧି ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି କେବେହେଲେ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣା ଯେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତା ଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏପରି ସିଦ୍ଧି ସହିତ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏପରି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ସିଦ୍ଧି କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ନଥିବା ସହିତ ସମାନ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସିଦ୍ଧି ବା ବିଭୂତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଏହି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ପୃହା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରେ, ବିପଥଗାମୀ ନ କରେ। ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଓ ଅବତାରମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛୁ,
विशेष भाव में यीशुख्रीष्ट जीवन में एपरी बहु घटना बाइबल उपलब्ध हुए। अन्य दिगरे श्रीरामकृष्ण जीवन में आम देखा पाऊ थरे जड़े व्यक्ति दक्षिणेश्वर मंदिर को आसी तांको घर को प्रवेश कर पचारे आमे शुणीछु एठार जड़े परमहंस थांती जी विभिन्न प्रकार औषध दियंती। श्रीरामकृष्ण अत्यंत विरक्त हो उत्तर देले ना ना एठार नुहे अमुक जगह को जाओ सेठार एपरी जड़े अच्छा जी से सब करती। कहीं से एक कहले कारण जड़े शुद्धात्मा व्यक्ति पक्षे एपरी क्षमता रहिबा चिंता निकट में अत्यंत विरक्तिकर मन होता। यही प्रसंग उल्लेख करने निकट में अस्वस्तिकर होता। बहु समय से कहते यदि अष्टसिद्धि गोटे कार्य थाए से लक्ष्य बहु दूर थाए। यह यदि सत्य तेब यीशुख्रीष्ट बा अन्यान्य महापुरुष मान जीवन में यह सब अलौकिक घटनार उल्लेख करिवार कारण कौन? यार कारण होछि आमे साधारण लोक माने ए सब को भल पाऊ आमे ए सब शक्ति लाभ करने को चाहूँ जहाद्वारा जागतिक किसी सुख स्वाच्छंद्य लाभ करा जाई पारे। आमे असुस्थ हेले जेपर चिकित्सक द्वारस्थ हो या मध्य सेहीपरि किसी जागतिक उन्नति लाभरे साधु सन्थ मानकर द्वारस्थ होगा। या सहित भक्तिर कौन संपर्क नहीं। शुणा जाए जड़े साधु थिले अंतत लोके तांको साधु बोली कहूथिले। से कहीदे पारुथिले केते नंबर घोड़ा दौड़े जीतब। बॉम्बे निकट में से रोते तांको आश्रम सामने बहु लोकों समागम होता। गाड़ी गाड़ी लोक आसुथिले समस्तंकर गोटे इच्छा केउं घोड़ाटी जीतब। यही सुख्याति किसी अर्थ उपार्जन होता। बर्तमान प्रश्न होची यह सहित भक्तिर कौन से संपर्क थाईपे? यार स्पष्ट उत्तर है ना। एपरी बहु उदाहरण अच्छी जहाद्वारा प्रमाणित हुए प्रकृत भक्ति कौन। प्रकृत भक्त किए ताहा आमे साधारणतः बुझीपारुना। प्रकृत भगवत प्रेमिकों निकटर कौन चाहिए हुए ताहा बुझीबार बुद्धि जे साधारण लोकंकर केते कम एथिरु ताहा बुझा जाए। मनुष्यर दुर्बलता और मूढ़ता एपरी जे से सामान्य पार्थिव वस्तु लाभ करने आशारे साधन को काम नियोजित करने को चाहे। सूत्र जो सिद्ध भवती कहुई ता पूर्वोक्त सिद्धि ठारू संपूर्ण पृथक। यही सिद्धिर अर्थ होछि आदर्शर चरितार्थ। आउ से आदर्श है जीवनर पूर्णता साधन। भगवान को ठारे संपूर्ण आत्मसमर्पण भगवान को सहित एकात्म हो जावा। यही उद्देश्य जार जीवन सफल होइछि से ही यही भक्ति लाभ करिसंती एवं सिद्ध होइसंती। से ही पूर्ण मानव। यही पूर्णता आसे भगवत प्रेमरु अन्य कौनसी संपद नुहे कौनसी विभूति नुहे जीवनर अन्य कौनसी क्षेत्र में मध्य नुहे एकमात्र दिव्य प्रेम प्रसंग रे ही यही पूर्णतार कथा कहुई। यही पूर्णतार अर्थ समस्त सीमार ऊर्ध्व को जीवा। भगवान को प्रति यह सीमाहीन प्रेम। भगवान जेपरि असीम तांको प्रति प्रेम मध्य सेपरि असीम। यह ही सिद्धि शब्दर अर्थ। द्वितीय लक्षण थिला अमृत भवति। से अमरत्व लाभ करती। साधारण भाव में अमरत्वर अर्थ अनंत काल पर्यंत यही शरीर में बंची रहिबा। अवश्य यह असंभव। यही अमरत्वर अर्थ यह नुहे जे आम मान देह जहाँ को आम बंचाई रखापी चाहूँ ता स्थायित्व लाभ कर। आज जपरी अच्छु चिरकाल सेपरी रही यह ही आम अमर बोली भावी था। आउ ये पंचभौतिक देहरे जदि ता संभव न हुए सूक्ष्म देहरे रहिबु एवं स्वर्गवासी अमर देवता बा देवदूतों परी आमे मध्य अमरत्व उपभोग करिबु। किंतु ये अमरत्व एक कल्पना मात्र। भक्त एपरी अमरत्व चाहती नहीं। तांकर देह प्रति समस्त आसक्ति दूरीभूत होगा सहित मृत्युर भय मध्य चली जाइछि। प्रकृत में मृत्यु आउ कौन? मृत्यु होछि यही देह इंद्रिय आम मानक यही साधन परिचित अहं ठारू विच्छेद। देहेन्द्रिय और अहं सहित संपर्क न रहिबा ही मृत्यु।
ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। କୌଣସି ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ରହିବାରୁ ସେ ଅବିନଶ୍ୱର ହୋଇଯାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଦୈହିକ ଭାବରେ ଅମର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ପୃହା କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ଆସିପାରେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିପାରେ, ବନ୍ଧନ କରିପାରେ କିମ୍ବା ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ କିଛିଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି। ଜୀବନରେ ଆସକ୍ତି ଦିଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଅମୃତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଚାରିଲେ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରସ ରହିଛି, ଆଉ ତୁ ମାଛି ହୋଇଛୁ, ତୁ କେଉଁଠାରେ ବସି ରସ ଖାଇବୁ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ପାତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଧାରରେ ବସି ମୁଁ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଖାଇବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାହିଁକି? ପାତ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ଦୋଷ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରସରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାବା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରସ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏ ରସ ଅମୃତ ରସ। ଏ ରସରେ ପଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମରେ ନାହିଁ, ଅମର ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେହି ଅମୃତକୁ ଯିଏ ପାନ କରନ୍ତି ସେ ଅମର ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଥରେ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କେବେ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରେମିକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ କଥାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସଲବ୍ଧ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲାଭ କରୁ ତାହା ବିନାଶ ଧର୍ମୀ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଜଣେ କୃଷକ କିଛି ବୀଜ ରୋପଣ କଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେଥିରୁ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ କରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଆମର କର୍ମଫଳ, ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କ୍ରିୟାସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ହୃଦୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ଉଦୟ ହେଲେ ତାହାର ଆଉ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ବହୁ ଜନ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ଯେଉଁ ବହୁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରେମର ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅପବିତ୍ର ଭାବ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହେଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ପ୍ରେମ କୌଣସି କିଛିର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ତାହା ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। କେବଳ ଆମେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ବୋଲି ତା'ର କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ଅବିନାଶୀ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବାର କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବାର ଏପରି କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସେହି ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଭଲ ଲାଗିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛି ତାହା ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଭଲ ଲାଗିବାଟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ପର୍ଶ ରହୁଛି ଏ ଭଲ ଲାଗିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନ ରହିଲେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହାର ସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ମୁତ୍ୱ ପରି ଏହି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜଗତର ଉଦ୍ଭବ, ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଏହାର ସ୍ଥିତି, ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଏହାର ଲୟ ହୁଏ।
ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦାଧ୍ୟେବ ଖଲ୍ଲିମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଆନନ୍ଦଂ ପ୍ରୟନ୍ତଭି ସଂବିଶନ୍ତିତି। ଏହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ମୋର ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ ବୋଲି ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଭୁଲି ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଲୟ ଘଟିଥାଏ? ଏହା ତ ସେତେବେଳେ ବିଲୟ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ତାହା ଯଦି ବିଲୟ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ମୋର ଧାରାବାହିକତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରୁଛି, ସେହି ମୁଁ ହିଁ ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଜାଗି ଉଠି କହେ ମୋର। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅନୁଭବ ନଥିଲା। ନିଜର ମୁତ୍ୱର ବିଲୁପ୍ତି କେହି ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ବା ଅନୁଭକ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ସୁଷୁପ୍ତି ବିଲୟ ନୁହେଁ, ଚିତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ମାତ୍ର। ସୁତରାଂ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ। ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟିକୁ ଦୂରେଇ ପାରିଲେ ଯାହା ଥାଏ, ସେହି ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ, ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମା, ସେହି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ହେଲା ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ବୁଝାଯାଏ, ଏହି ପ୍ରେମ କୌଣସି ଆଗନ୍ତୁକ ଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନୁଭବକାରୀର ହିଁ ସତ୍ତା। ଏହା ହିଁ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରେମ ଯେ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ, ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ହିଁ ଏହି ନିହିତାର୍ଥଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ପ୍ରେମର ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ, ତେବେ ଜଗତର ସମସ୍ତ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରମାନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରେମ ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ। କୌଣସି କିଛି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ତୃପ୍ତ ଭବତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ତୃପ୍ତର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଅମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର ହୁଅନ୍ତି। ତାହାର ହିଁ ଏଇଟି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନଥାଏ। ସନ୍ତୋଷ ଶବ୍ଦର ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ କହୁ ତୃପ୍ତି ପାଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାନେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହେବା। ଇଚ୍ଛାଟି ସେତେବେଳେ ମିଳେଇଯାଏ। ତୃପ୍ତ ଭବତି ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ସେ କଥାର ହିଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ନିଃଶେଷିତ ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନା ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଧନ, ସମ୍ପଦ, ଯଶ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ବାସନା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅତୃପ୍ତ ବୋଧ କରୁ। ଯେତେବେଳେ କାହାରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରେମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ତାର ନଥାଏ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ୟଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ତୃପ୍ତ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମୋର ଅତୃପ୍ତି ରହିଥାଏ। ବାସନାର ଶେଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ ପ୍ରେମର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ତେଣୁ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ତୃପ୍ତ ଭବତି। ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଭକ୍ତର ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧ ଭବତି, ତାପରେ ଅମୃତ ଭବତି ଏବଂ ଶେଷରେ ତୃପ୍ତ ଭବତି। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାପରେ ନିତ୍ୟତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଅତୃପ୍ତି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ପରିତୃପ୍ତି, ସର୍ବତୋ ତୃପ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ।
ଅମୃତ କରେ ଓ ତୃପ୍ତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦେବମାନବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖୁ? ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ, ସେ ଅମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯିଏ ବିଗଳିତ ଚିତ୍ତ। ଏହି ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତା, ଯାହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।